Hello everyone. I'm Lavanya HM, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Kadur. Today in this session we are going to discuss what happens in the Act 3rd, Scene 4th of Macbeth play. So before going to that particular scene, we shall discuss few things that we have discussed in the last session, in the last Act 3rd, Scene 2nd and 3rd. So, in the last session, we come to know that um, Macbeth and Lady Macbeth are together, and they are talking with each other. And Lady Macbeth comes to know that Macbeth is worried, and she tries to convince him. And she says that as his worries are over, and now he has become the king, and but she asks him why he is always gloomy and sad even he has become king. But Macbeth tells her that he must take decisive action to get rid of his anguish. And he's jealous here. Macbeth is jealous of Duncan, who sleeps peacefully in his grave. So the insecurity and uncertainty in Macbeth have caused him so much of anguish, and he begins to envy Duncan, who is peacefully sleeping in his grave. And here, Lady Macbeth is worried whether her husband, Lady Macbeth is worried if her husband may reveal the crime that they have committed. And she tries to comfort him, but her attempt is futile. And Macbeth does not reveal his plan to murder Banquo to his wife, and he calls the night to fall quickly so that he take the advantages of it and murder Banquo and Fleance. So here, Lady Macbeth is not driving force here, but Macbeth himself is driving force here, and he has become the protagonist. And the relationship between Lady Macbeth and Macbeth is also getting changed, where both actually still care for each other's happiness and sympathize with each other. And Macbeth here is getting stronger and stronger by repetition of crimes, while Lady Macbeth is becoming weaker and weaker. And in the next scene, in the third scene, Macbeth actually sends a spy to watch, to keep a watch on the murderers that he has sent to kill Banquo and Fleance. And they both the murderers attack on Banquo and Fleance, but they succeeded in killing Banquo, but Fleance run away from there and he escapes. So this is what happens in the last scenes that we have discussed. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಜಾ ಹಾಕಿದೆಯಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷನ್ನು, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಂಕನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇವಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ತಾನಿಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ತನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತನ್ನ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾರಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ನ ಟಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಬಟ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮರ್ಡರ್ ಸೀನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಮರ್ಡರರ್ಸ್ನ. ಅದು ಥರ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ನಾವೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಪೈಯನ್ನೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. So this is what happens in the last session. So today in this session we shall discuss what happens in this act 4th. Act 3rd, scene 4. And this is a very important scene, and this is known as banquet scene. And here Macbeth actually has arranged a banquet, and all the guests except Banquo have arrived. So this scene makes a turn in the fortunes of the hero, that is Macbeth. And one of the murderers there appears on the scene and informs Macbeth that Fleance has escaped and only Banquo has been killed. So Macbeth is distressed that Fleance has escaped. He has no option but to proceed to sit on his chair at the banquet table. So he sits on the chair, but suddenly he finds the ghost of Banquo sitting on his chair. So he stares that ghost in horror, and other people are perplexed. They are confused because of the Macbeth's act, because he begins to visualize the things as like he visualized the dagger. Okay, the dagger scene that we come to know. So the other people who are present there become confused with the Macbeth's act, because no one can see the ghost of Banquo here except Macbeth. And Lady Macbeth tries to bring him to normalcy, but she fails, and suddenly the ghost actually disappears and Macbeth becomes normal again. So Lady Macbeth here understands what has happened, and she asks the guests to ignore his behavior and tries to bring him to normalcy. So okay, when ghost disappears and Macbeth becomes normal, she thought and he thought that everything will be normal, but suddenly ghost reappears and he is distraught again. And Lady Macbeth fears that the truth will come out, and she dismisses the guest here. So the guest did not see the ghost, and Macbeth never mentioned Banquo by name, is talking about the ghost. So the guests therefore have to be satisfied with Lady Macbeth's explanation of a temporary fit of Macbeth. So here both husband and wife become very and exhausted, and a brief conversation also reveals that Macduff has refused to come to the court, and that Macduff has mm, okay actually Macduff um, has refused to come to the court, and Macbeth here plans to meet again the witches to know the future. And here the ghost actually symbolizes Macbeth's guilt and excited imagination. So the scene here actually marks the beginning of decline in the fortunes of Macbeth. He has succeeded, but partially. Macbeth is unnerved and betrays himself. Besides, fresh troubles are cropping up. Macbeth can trust no one and has to have spies in the house of every nobleman, and here retribution has begun. The scene also shows how Macbeth and Lady Macbeth have both changed, and his sensibilities are blunted, and Lady Macbeth is no longer the overwhelming personality that she was. She tries desperately to save her husband, but now she is not like before. Now she is a tired woman, and Macbeth becomes even more desperate and resolves that he will sweep all possible obstacles from his path.
And here, the appearance of Banquo's ghost indicates that there is a power beyond the man, beyond the control of the man, and that punishment may be delayed, but it is bound to come. So Macbeth himself realizes this, and that they say blood will have blood. And here, the ghost is only seen by Macbeth, unlike the witches whom Banquo also sees. The conviction that his crimes of murder will recoil upon him is growing on him. His consciousness of evil has not been totally, his consciousness of evil, okay, so has not been totally dulled and deadened by his crime. He is now growing more and more desperate. So, here, Macbeth's weak point is imagination. It readily summons up grim pictures before his mind and makes him scan his past actions. Macbeth is also a man of action. His restless energy arises from a sense of guilt and a desire to make his position safe. He remembers that Macbeth has not obeyed the command to come to Dunsinane. So this makes him suspicious and prompts him to further crime. Towards the end of the scene occurs the line, almost at odds this morning, which is which. Here, light and darkness are grappling with each other, and this is what happens in the play. And in this scene, light begins to gain the upper hand. So, in the last scenes, we come to know darkness actually begins to gain the upper hand, but here in this scene, light begins to gain the upper hand. So, this is what happens in the Act 3rd, Scene 4th of Macbeth play. ಸೊ ಈ ಸೀನಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸೀನು ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕರೆದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಫ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕೋನ ಘೋಸ್ಟು ಅವ್ನ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಘೋಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಇಸ್ ಶೇಕನ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾರರಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಗೋಸ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಸ್ಟ್ ರಿಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಬದುಕಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಡಫು ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್
ವಿಚಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೀನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೀನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಓಕೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತನಗೆ ತಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಬಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೈಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸೀನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಿನ ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಡೆಸ್ಪರೇಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದಾರೀಲಿ ಓಕೆ ದಾರೀಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಮಗೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಪವರ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಆದರೆ ದಿನೇ ಅವನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈವಿಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಅದು ಡೆಡನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಲ್ಟು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಡಿಸೈರ್, ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ತನ್ನ ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಡಿಸೋಬಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟು ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.